कारखाने थे सीपीएम की सरकार में, वो कारखाने बंद होते चले गए। हम लोगों ने देखा था दुर्गापुर से लेकर गार्डन रीच, कहीं पर गैसकिल विलियम था, कहीं पर मार्टिन बंद था, कहीं कपूरिया जूट मिल था, और हमारे बैंडल के सहागंज में डल्लप इंडिया कंपनी थी। हमारे हुगली जिला में हिंदुस्तान मोटर्स था। हम सब यूपी, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा से इस पश्चिम बंगाल में आते थे काम के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। मगर पश्चिम बंगाल में सीपीएम परिचालित वामफ्रंट सरकार, उसके पास एक C2 संगठन है जो कल कारखानों में यूनियन करते थे, जिनका दाबी होता था जीते होबे आबादेर दाबी मानते होबे, चलছে না চলবে না, ভেঙে দাও পুড়িয়ে দাও, আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে ওভার টাইম চাই, ইনকলাব जिंदाबाद, আমরা খাবো তোরাবাদ। ऐसा इनकलाब लाया पश्चिम बंगाल में 56,000 कारखाने बंद होते चले गए। आज नतीजा क्या हुआ? जब बंगाल में बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई है। हमने देखा था सीपीएम के समय में बूथ कैप्चरिंग, हमने देखा था रिगिंग, हमने देखा था छप्पा वोट कैसे होता था। इसलिए कि सीपीएम के टाइम में हमने देखा आरामबाग, खानाकुल, गोघाट, धनियाखाली, नानूर, छोटो अंगड़िया, केसपुर, धानतल्ला, बानतल्ला, साईबाड़ी, विजय सेतु। हमने देखा था सीपीएम के पास में हुब्बा श्यामल, पिनाकी मित्रो, दुलाल बंदोपाध्याय, हाथ काटा दिलीप, पांव काटा दिलीप, कान काटा दिलीप, ये हाथ काटा, पांव काटा, कान काटा दिलीप। जब भी चुनाव आते थे बोलते थे देख একটা সাদা কাপড় আছে, গ্রামে থাকতে হবে তো স্বামীকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবি যেন কালকে প্রচারে না যায়। ये था संतरास, ये है गुंडागर्दी, ये है हरमाद वाहिनी। हमने देखा सीपीएम के शासन काल में कैसे बूथ रिगिंग होता है, कैसे कैप्चरिंग होता है, कैसे बांग्लादेश से अनुप्रवेशकारी आता था। बांग्लादेश में वोटर बैठा हुआ है, वहां से फोन करता है, दादा राशन कार्ड হয়ে গেছে, हाँ राशन कार्ड হয়ে গেছে, চলে আসবো, हाँ চলে আয়, চলে আসবো, हाँ চলে আয়, राशन कार्ड হয়ে গেছে, हाँ হয়ে গেছে। डिजिटल इंडिया बांग्लादेश में बैठा है, फोन करता है, दादा राशन कार्ड হয়ে গেছে, চলে আসবো, চলে आए, वोट देता था, चल जाता था। इसको बोलता है प्रॉक्सी वोट, भुओ वोटर्स। कैसे पश्चिम बंगाल में ये भुओ वोटर्स होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं मुख्यमंत्री बोल रही है। ममता बनर्जी 2005 में पार्लियामेंट में सोमनाथ चट्टोपाध्याय स्पीकर बैठा हुआ है, उसको बोल रही है बांग्लादेश থেকে लोग আসছে, एनआरसी चालू करते হবে, एनआरसी चालू करते हुए। एनआरसी का प्रथम शब्द 2005 में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमनाथ चट्टोपाध्याय के सामने पेपर फेंक के बोलती है बांग्लादेश থেকে অনুপ্রবেশকারী আসছে, এই জন্য তো সিপিএম জিতে যাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদেরকে আটকাতে হবে स्वयं মমতা बनर्जी বলেছে অন রেকর্ড পার্লামেন্ট লোকসভার ভিতরে। ये है सच्चाई। इस सच्चाई से आज ममता बनर्जी भाग रही है। एसआईआर होच्छे, गाय জ্বালা হচ্ছে কেন? আমার ভোটার, আমার যারা গরুর দুধ দিচ্ছে তারা আজকে আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই যে আমার ভোটার हाथ छाड़ा हो जाए, आज ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों और साथियों, बोलने का मतलब है ये जो परिवर्तन हुआ इन 50 सालों में हमने क्या पाया? बेरोजगारी। आज पश्चिम बंगाल से नौजवान शिक्षित बीजेपी शासित राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में जा रहे हैं, जिनको परिजाई श्रमिक कहते हैं। क्यों जा रहे हैं? रोटी रोजी के लिए, कमाने के लिए। काम धंधा पश्चिम बंगाल में नहीं है, शिल्पो नहीं है, किंतु दीदी बोलছে हाँ शिल्पो আছে।
একটা টুল নিয়ে নাও, কেটলি নিয়ে নাও, চা বিক্রি করো। চা বিক্রি করাটাও একটা শিল্প, তেলে ভাজাটাও একটা শিল্প। আমরা আরবিসি কলেজ ওইখান থেকে ইকোনমিক্স পড়েছি। শিল্প কাকে বলে, হেভি শিল্প কাকে বলে আমরা কোনোদিন পড়িনি যে চা বিক্রি করাটাও একটা শিল্প, ঘুগনি বিক্রি করাটাও একটা শিল্প, তেলে ভাজা বিক্রি করাটাও একটা শিল্প। আজকে মাননীয়া আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন একটা টুল নিয়ে নাও আর কেটলি নিয়ে নাও আর চা বিক্রি করো। ছেলেকে বিটেক করিয়েছি, ছেলেকে এমটেক করেছি, ছেলে লাখ লাখ টাকা দিয়ে শিক্ষা অর্জন করেছে কি টুল নিয়ে চা বিক্রি করবার জন্যে? পশ্চিমবাংলায় চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, তাই বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। আমরা বলছি শিল্প আনতে হবে। এই পশ্চিমবাংলায় সাহাগঞ্জে প্রিন্স যুবরাজ আসছে, তাহার পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন, উনি বলেছিলেন রক্ত দেব, প্রাণ দেব, ডাল্লাপকে বন্ধ হতে দেব না। ডাল্লাপ ইন্ডিয়া কোম্পানি লিমিটেড তার ইট বিক্রি হয়ে গেছে, ডাল্লাপ বন্ধ হতে দেব না। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় শিল্প হচ্ছে না। একটা শিল্পপতি মরার সময় হরিনাম বুদ্ধ বাবু ভট্টাচার্য বাবু নিয়ে এসেছিলেন রতন টাটাকে। 34 বছর শিল্পপতিকে তাড়িয়েছেন আর মরার সময় হরিনাম। লাঙর যার জমি তার, ওই সিঙ্গুরে নিয়ে এসেছিলেন রতন টাটাকে। দিদি দেখলো এখানে রতন টাটা আসবে, ন্যানো কারখানা করবে, আবার তো আমার মার্কেট ডাউন হয়ে যাবে, তাহলে কি করতে হবে? রাস্তায় ধর্ণা দিতে হবে, শিল্পপতিকে তাড়াতে হবে। শিল্পপতিকে তাড়িয়ে দিলেন, রতন টাটা চলে গেল আর রতন টাটা বাংলায় এলো না। পশ্চিম বাংলা নন্দীগ্রাম থেকে কেমিক্যাল হাবকে তাড়িয়ে দিল আর পশ্চিম বাংলায় শিল্প হলো না। যদি শিল্প না হয়, কল কারখানা যদি না আসে, বিলগ্নি যদি না হয়, শিল্পপতিরা যদি না আসে, ফরেন ইনভেস্টর যদি না আসে, তাহলে পশ্চিম বাংলায় আমরা কি পেঁয়াজ ছিলব? আমার ছেলেরা পেঁয়াজ ছিলবে? আমার যুব ছেলেরা কি করবে? চাকরি নেই। চাকরি কি? ভিক্ষা। যুবশ্রী 1,500 টাকা, ছেলেকে 1,500, তার মাকে 1,500। এই 3,000 টাকা দিয়ে বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে দাও। বিদ্যুতের বিল বেড়ে গেল, কিন্তু 3,000 টাকা। ছেলে বলছে বাবা 1,500 টাকা দিয়ে দিয়েছে, ও তার মা বলছে আরে আমাকে 1,500 টাকা দিয়েছে, আমরা তো দিদিকে ভোট দেব, লাখ লাখ টাকা খরচা করে তোকে গ্রাজুয়েট করলাম। 1,500 টাকার জন্য কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে তুই গ্রাজুয়েট হলি 1,500 টাকার জন্য না 30,000 টাকার জন্য? না বাবা, 30,000 পাবো না, 1,500 দিচ্ছে। মা মাটি মানুষের নেত্রী দিচ্ছে। এই মা মাটি মানুষের নেত্রী 1,500 দিয়ে যুব সমাজকে ভোটার বানিয়েছে। আমরা বলতে চাই আমরা ভোটার নয়, আমরা এই দেশের সম্মানীয় নাগরিক আছি। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ভারতের সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে। আমরা এই দেশের চাকরির জন্য কথা তুলবো। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য চাকরি চাই, কর্মসংস্থান চাই। বলছে চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, বিজেপিকে আটকাতে হবে। কেন? ওর কাছে একটা অঙ্ক আছে, ম্যাথামেটিক্স ভালো করে শুনুন। একটা অঙ্ক কি আছে? 30%। এই 30% তার ভোটার আছে। অনুপ্রবেশ তো শুনলেন, 30% কি আছে? আমি কথাগুলো খুব খুলে বলবো না, খুব খুলে বললে অনেকে রেগে যাবে। আমি অন্ধকারে বলছি 30% ভোটার তাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছে। দেখ বিজেপি আসবে, তোদেরকে খাবে, বিজেপিকে আটকা, আমাদেরকে খেতে দে। 34 বছর বাম শাসিত রাজ্যে বলছে বিজেপি আসবে, তোদেরকে খাবে, বিজেপিকে আটকা, আমাদেরকে খেতে দে। 15 বছর থেকে বিজেপি আসবে, তোদেরকে খাবে, বিজেপিকে আটকা, আমাদেরকে খেতে দে। এই 34 বছর আর এইদিকে 15 বছর, এই টানা 50 বছর সিপিএম আর তৃণমূল শাসন করেছে।
সাথে নিয়ে 30% ভোটার। এই 30% ভোটারের মাথায় ঢুকেছে बीजेपी आएगा तुमको खाएगा, बीजेपी को रोको हमको खाने दो। আমরা বলতে চাই আসুক বিজেপি, দেখি বিজেপি। অনেক রাজ্যে এসছে বিজেপি, পাশে রাজ্যে আছে বিজেপি, বিহারে আছে বিজেপি, উত্তর প্রদেশে আছে বিজেপি, রাজস্থানে আছে বিজেপি, গুজরাটে আছে বিজেপি, মহারাষ্ট্রে আছে বিজেপি, হরিয়ানাতে আছে বিজেপি, উড়িষ্যা আছে বিজেপি। 22টা রাজ্য আছে, তার মধ্যে একটা বাংলায় চলে আসুক, আসুক বিজেপি। দেখতে চাই বিজেপি আর কি অশুভ হবে, যার অশুভ হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। তাহলে বলতে চাই অলি গলিতে বলে দিন, পাড়ায় গ্রামে বলে দিন, মা বোনকে বলে দিন, সকালে সকালে যান আর বিজেপি কে ভোট দিন। পাল্টানো দরকার, তাই চাই বিজেপি সরকার। বন্ধুগণ, আমাদেরকে ভাবতে হবে, টানা এই 35 বছর আর 15 বছর এই সরকারে আমরা দেখেছি যে আমাদের রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে। আর কেন্দ্র টাকা না দিলে এই আটকে দিয়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমাদের উন্নয়নের ধারাকে আপনারা দেখে অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা দেখি জীবনকে, আমরা দেখি পড়াশোনা করে, আমরা দেখি রাজস্থান, আমরা দেখি বিহারের ভারত জনতা পার্টি সরকার রয়েছে। বিহারে আমরা আজকে উন্নয়নের প্রতিযোগী দেখি, আজকে যে বিহার ছিল সেই বিহার আজকে পশ্চিমবঙ্গকে সামনে রেখে বাংলাকে সামনে রেখে বাংলায় আজকে শিল্প বাংলায় বাংলাদেশের বাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে, বাংলা বিভিন্ন প্রস্তাব রেখেছে বলেছে। তাই বাংলাকে ভাষা হবে, আজকে বাংলা সমাজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যে সরকার রয়েছে, সেই রাজ্যে বাংলা রাজ্যেরা সেই সব রাজ্যে যাচ্ছে। বাংলার ছেলেরা আজকে বিজেপি চাকরি করছে, সেখানে বড় বড় লক্ষণ আছে। আর বাংলায় মমতা ছেলেদের কি হচ্ছে, বলছে যে আপনারা আনন্দমুড়ি একজন ছেলেকে মমতা ব্যানার্জি নিজে বলছে চাপ আমি চাপটাকে খারাপ করছি না, কিন্তু যারা শিক্ষিত লোক, যারা শিক্ষিত ভাই বোনেরা কারণ বাংলার বুকে কোন শিল্পের পরিকাঠামো নেই। আমরা টাকাকে চালিয়েছি, ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসলে আবার টাকা ফিরে আসবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। এই কথা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমরা। টাকা আসছে, বাংলা আসছে, টাকা থাকবে, শিল্প করবে। তাই আগামী দিনে বাংলার উন্নয়ন বিজেপি সরকারের মাধ্যমে সারা পৃথিবী ভারতবর্ষকে আমরা দেখে যায়। বাংলাদেশ 47 সালে যে উন্নয়ন ছিল, বাংলার যে মেধা ছিল, সেই মেধাকে আমরা ফিরিয়ে আনবো। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিজ্ঞা। আমরা সোনার বাংলা আমরা এগিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে বিভিন্ন জনসংখ্যার দেখা যাচ্ছে বিজেপি 160 উন্নয়ন কম হয়েছে, সেই টাকা খায় গেছে তৃণমূলের ফান্ডে গেছে। আজকে তৃণমূল মানসিক হয়ে গেলে আমরা শুনেছি তৃণমূল মানসিক হয়েছে, তিনি নাকি মায়ের কিনা থাকে তৃণমূলের সিদ্ধান্ত আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বাবা বলে হলে। কিন্তু আমরা যত কাহিনী দেখেছি সেখানে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি চলে গেছে, তার বিপক্ষে চলে গেছে। আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্ব সেখানে লক্ষ্য করিয়ে আলোচনা করিয়ে মানুষের দিয়েছি। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই কে ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ডক্টর শঙ্কর ঘোষকে ভক্তমন্ত্রীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন। কেননা আগামী দিনে ভক্তপুরের প্রতীক ছাড়া বাঙালি সমাজ
সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে সমস্ত জায়গায় প্রচার অভিযান চলছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে अमित शाह, योगी जी, कृपया ध्यान दीजिए। পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের জন্য ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা, বেকার যুবকদের জন্য ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা। উত্তরবঙ্গে আইআইটি, এইমস, আইআইএম এবং ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপন, ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সিঙ্গুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে ৫ লক্ষ পর্যন্ত চিকিৎসা কাভারেজ। বিধবা এবং বার্ধক্য ভাতা দ্বিগুণ করা হবে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ৯,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। প্রতিটি থানায় দুর্গা স্কোয়াড ও নারী সহায়তা ডেস্ক। হয় আউট ভরসাইন, বিজেপিকে ভোট দিন। दीदी के गुंडे बंगाल के मतदाताओं को परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? अरे जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? मैं बताकर जाता हूं भाई, गुंडों का डर मत रखना। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगा है, किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। भाइयों बहनों, हमारे भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की है इन्होंने। आज मैं कहकर जाता हूं, छिपने की जगह ढूंढ लो। 5 तारीख के बाद पूरी पृथ्वी पर छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको, छिपने की जगह नहीं। एक से परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंट लेना है, सिंडिकेट को पैसा लो। सीमेंट लेना है, बल्ब लेना है, पंखा लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ये सब दूर करना है तो 23 तारीख को कमल के बटन पर निशान दबा दीजिए। कमल के निशान पर बटन दबाइए। 5 तारीख को सिंडिकेट वालों को उल्टा लट